ассалому алайкум тамошобинони азизу арҷуманд. ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи тиловатии ахбор мустақиман пешниҳод мегардад. бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо мақсади дар сатҳи баланд таҷлил намудани рӯзи пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин муаррифии имкониятҳои сайёҳии пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе ва дар ин замина ҷалби бештари ҷаҳонгардони хориҷӣ ба пойтахти Тоҷикистони соҳибистиқлол дар муассисаи давлатии майдони Истиқлол намоиши аксҳои Душанбе ва пресс-тур доир гардид. ҷаҳонгир Сафарализода гузориш медиҳад. сар аз соли 2005 бо як қарори марбутаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамасола шанбеи 3 моҳи апрел рӯзи пойтахти кишвар таҷлил мегардад. бо ин мақсад дар қалби Тоҷикистон шаҳри Душанбе ҳамоишу чорабиниҳои фарҳангию фароғатӣ ва оммавӣ баргузор карда мешавад. тадбири имрӯза зери унвони намоиши аксҳои Душанбе ва пресс-тур идомаи мантиқии ҳамин чорабиниҳост ки бо иштироки масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар сохторҳои марбута доир шуд. дар намоиши мазкур 100 адад аксҳо аз манзараҳои зебо ва маконҳои сайёҳии пойтахт ки аз ҷониби аксбардори маъруфи кишвар Дидор Саъдуллоев аксбардорӣ шудааст ва дар сомонаҳои иҷтимоӣ таҳти унвони Душанбе Тревел инъикос мегардад, рӯнамоӣ гардид. ба рӯзи ин 100-солагии пойтахт 100 акси ман дар намоиш гузошта шудааст. дар ин ҷо ҳама тағйиротҳои шаҳри Душанбе штаб тағйир ёфтааст дар муддати чанд муддати сол. ин аз соли 2016 саркара аксҳо дар ин ҷо гузориша то ҳамин сола акс бардорӣ шудааст. таъкид гардид ки ин ҳама пешравиҳои рӯзафзун ва рушду тараққиёт маҳз ба туфайли истиқлоли давлатӣ, ваҳдати миллӣ, сулҳи саросарӣ, амнiyatu субот ҳамчун пойдевор ва маншаи ҳама пешрафту комёбиҳои назар аст. дар соҳаҳои мухталифи шаҳрдорӣ рӯи кор омада умеди мардумро ба ояндаи дурахшони давлати соҳибистиқлол беш аз пеш афзун менамояд. гуфта шуд ки амалҳои бунёдкорӣ ва созандагӣ бошандагони пойтахтро водор месозад ки ба қадри истиқлоли давлатӣ, сулҳу суботи саросарӣ расида дар татбиқи сиёсати бунёдкоронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва иқдомҳои наҷибонаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ саҳми назараси худро гузоранд. чорабинии имрӯза бо ташкили пресс-тур оид ба муаррифии имкониятҳои сайёҳии шаҳри Душанбе бо ҷалби намояндагони воситаҳои ахбори омма, аъзои иттифоқи журналистони Тоҷикистон, иттифоқи рассомони Тоҷикистон ва иттифоқи аксбардорони Тоҷикистон доир гардид. дар доираи намоишгоҳ хатсайри сайёҳии дохилишаҳрӣ барои намояндагони васоити ахбори омма роҳандозӣ гардид ки зимни он иштирокчиён аз маконҳои таърихию фарҳангӣ ва сайёҳии пойтахт дидан намуданд. душанбе бо таърих, табиат, маданияти меросии худ диққати сайёҳони зиёдро ҷалб менамояд. бунёди меҳмонхонаҳои панҷситорадор, иншооти тиббӣ, боғҳои фарҳангию фароғатӣ, бунёди биноҳои истиқоматии замонавӣ ва иншооти тиҷоратӣ, чойхонаҳои бо нақшу нигори миллӣ оро ёфта, коғҳои бегазанди зебоии хоси меъморӣ, китобхонаҳу осорхонаҳо ки беназир дар Осиёи марказӣ мебошанд, яке аз самтҳои афзалияноки рушди сайёҳӣ дар шаҳри Душанбе аст. Арт-менеджер Сарвиноз Хаджиева. Представилась нам такая возможность посмотреть наш Душанбе. Что сказать о Душанбе? Конечно, он расцветает, он просто на глазах хорошеет, и столько много огней, столько много света. Вот. Я сама сейчас живу на многоэтажках, и мне это очень видно. Я вижу салюты на стадионе, и все это, конечно, радует. намоиши мазкур аз 16 то 19 апрели соли равон идома хоҳад ёфт ки аз он тамоми сайёҳону сокинон ва меҳмонони пойтахт метавонанд дидан кунанд. шаҳри Душанбе мизбони мусобиқаи байналмилалии гӯштингирӣ барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Душанбе.
این مسابقه جهانی با اشتراک بهترین پهلوانان از 25 دولت دنیا دایر می‌گردد. حالا تدبیرهای آمادگی جریان دارد. نوروزشاه عزیزالله و فرهاد واسع گزارش می‌دهند. در این تالار بلوک‌شده از 26 تا 28 اپریل مسابقه بین‌المللی گوشتینگیری برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه در سال 2025 برگزار می‌گردد. حالا آمادگی‌ها جریان دارد. جهت درصد بلند دایر نمودن مسابقه جهانی قرار رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی به تصویب رسیده است. میدانداری خوب کردن در مقابل دیگر ورزشکاران از پهلوانان تاجیکستان آمادگی جدی را طلب می‌کند. از چمپیونات جمهوری تاجیکستان که ماه فوریه سال جاری برگزار گردید ورزشکاران بهترین به اعضای تیم منتخب جمهوری تاجیکستان گردیدند و تیم منتخب جمهوری تاجیکستان معین گردید و ما با تیم منتخب برای آمادگی به جام رئیس شهر دوشنبه کار کرده ایستادیم که سحر و بگاه با مشق تمرین جلب کرده شدند ورزشکاران و هیئت تیم منتخب که 16 نفر پسران و 4 نفر دختران هستند آمادگی خوب دیده ایستادند. مسابقه بین‌المللی بخشیده بر روز پایتخت دایر می شود و جایزه عمومی آن $110,000 را تشکیل می دهد. در مجموع در این تدبیر بین‌المللی ورزشکاران از 25 دولت اشتراک می کنند. برای پهلوانان این تنها مسابقه نه بلکه احترام نسبت به دولت و ملت و گذشته پر افتخار خود است. با نظرداشت همین هدف و آمادگی سطح بلند و دریافت جایهای افتخاری روانه کرده شده است. سال گذشته من در مسابقه جام رئیس شهر اشتراک کردم. در وزن 78 کیلو سزاوار جای اول گشتم. رقیبانی پرقوت از دولت‌های بیرون از کشور آمده بودند و من یکی از رقیبی پرقوت من این از دولت روسیه بود که 4 کرات چمپیون جهان در بین سامبوچیان جهان بود و من با وی غالب برآمده و سزاوار جای اول گشتم و میخواهم که در این مسابقه هم نیز کوشش و زحمت زیاد کردم و میخواهم که پرچم جمهوری تاجیکستان رو بلند بردارم. با توجه پیوسته رهبری دولت گوشتین ملی تاجیکی گوشتینگیری تدریجاً در جهان همچون دوست داشته‌ترین نمود مسابقه پذیرفته می شود. مثلا اگر سال 2023 در مسابقه بین‌المللی گوشتینگیری برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه 130 ورزشکار از 25 دولت دنیا اشتراک نموده باشد، در سال 2024 200 ورزشکار از 40 دولت اشتراک کردند. تاجیکستان از روی میزبانی چنین مسابقه‌های بانفوذ همچون دولت مهمان نواز و دارای امکانیت‌های وسیع اعتراف می شود. به عنوان یک مسابقه بین‌المللی در بالاترین سطح مسابقات داره برگزار میشه و میزبانی همه چی عالی در حد بین‌المللی هستش. وقتی مسابقه‌ای که برگزار میشه در تمام وبسایت ها، در تمام اپلیکیشن ها، در تمام تلویزیون ها نماینده هایی که از کشورهای دیگه آمدن برمیگردن و این ورزش را به کشور خودشان معرفی خواهند کرد و این ورزش کشتیگیری واقعا در آینده من در نظر خودم پیشرفت فوق‌العاده‌ای خواهد داشت. گوشتین ملی تاجیکی گوشتینگیری تاریخ کهن دارد و با شرافت استقلال دولتی مقام بین‌المللی گرفت. این محبوب ترین نمود ورزش یا عنعنه دیرینه است که مردان تاجیک از قدیم بیشتر به همین خاطر نوروز را انتظاری می‌کشیدند. این نمود مسابقه به جشن و مراسم‌های ملی تاجیکان شکوه و شهامت می‌بخشد و به تشکل دیگر نمودهای گوشتین در جهان سبب شده است. امروز دوشنبه با نفوذترین مسابقه را میزبانی می‌کند. تا آمدن به این مسابقه ما مسابقه انتخابی شد، مسابقه جمهوری. در آنجا سزاوار جای دوم شدم و راحت به مسابقه جام رئیس شهر شدم. حالا ما در تمرین‌های دست جمعی قرار داریم. اقدامی که پیش گرفتن از دهه به دهه، از ناحیه به ناحیه، از ولایت به جمهوری، همین چاره‌بینی که رفته ایستاده است، از همین ما می‌توانیم که ورزشکاران خوبی یک کوهستان یا یک دهه رو می‌توانیم معین کنیم و برای غنی گرداندن تیم منتخب گوشتینگیری سهمی ارزنده می‌گذارد. این سال ششم است که مسابقه بین‌المللی گوشتینگیری برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه برگزار می‌گردد و علاقه در سطح بین‌المللی نفوذ بلند پیدا نموده است. 3 اپریل سال 2025 رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی پیشنهاد نمودند که گوشتینگیری در مرحله اول به بازی‌های المپی آسیا و در مرحله دوم به بازی‌های المپی جهانی وارد کرده شود.
با اجرای سریوقتی دستور و سپارش‌های راهبر دولت برگزاری چنین چهاربینی‌های سطح بین‌المللی از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه نمونه اساسی ترغیب طرز حیات سالم، معرفی عنعنه‌های ورزشی نیاگان و بلند برداشتن نفوذ دولت و ملت در جهان عنوان می‌گردد. پهلوانان، مربیان و هواداران گوشتین ملی تاجیک از 25 دولت دنیا برای اشتراک در جام رئیس شهر دوشنبه به قلب تاجیکستان می آیند. عالمگیر شدن این نمود ورزش، برگزاری مسابقه‌های جهانی و تنتنه گوشتین ملی تاجیک با اشتراک بهترین پهلوانان از 26 تا 28 اپریل این میدان را پرشکوه و پرشوق می‌گردانند. نوروزشاه عزیزالله، فرهادی واسع، مقصد دوشنبه اخبار. در دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو فستیوال نمایشگاهی دویومی بین المللی دانشگاه‌های دولت‌های خارجی در جمهوری تاجیکستان دایر گردید که در آن ختم کنندگان مؤسسه‌های تعلیمی شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان اشتراک نمودند. در این نمایشگاه داوطلبان با شرایط و امکانات تحصیل در دانشگاه‌های خارجی کشور شناس شدند. سمندر شایف و اسکندر سعید در این خصوص گزارش می‌دهند. حالا در دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو دومین فستیوال نمایشگاه بین المللی دانشگاه‌های دولت‌های خارجی در تاجیکستان برگزار گردیده ایستاده است. طور مشاهده می‌شود جمع ختم کنندگان از همه شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان در آن اشتراک نموده ایستادند و از شرایط و بودوباش دانشگاه‌های دولت‌های خارج آشنا می‌گردند و امیدواریم که بعد از آشنایی پیدا نمودن از شرایط دانشگاه‌های مذکور می‌توانند در رشته‌های گوناگون علم تحصیل نمایند. در فستیوال ریاست معارف ولایت ختلان و دیگر مسئولان اشتراک نموده تدبیر ذیل را از دستگیری‌های معارف پرورانه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان ارزیابی نمودند. باعث افتخار و سرفرازی است که فستیوال نمایشگاه سال دوم است که در فضای علم و تحصیلات تاجیکستان چون عنعنه نیک همگرایی تحصیلاتی دامنه فراگیری خود را زیاد می‌نماید. لازم به یادآوری است که امروزها از 12 دولت دنیا زیاده از 84 مؤسسه تحصیلات عالی کسبی که در ریتینگ‌های بین المللی شامل می باشند امروز مؤسسه های خود را معرفی کرده ایستادند و داوطلبان در همه زینه‌های تحصیلات یعنی در زینه بکالوریات، ماجستراتورا، دکتر پی اچ دی و دیگر زینه‌های تحصیلات امکانیت دارند که در این معرفی دانشگاه اشتراک کنند و در گروه‌های رایگان در مؤسسه تحصیلات عالی کسبی کشورهای خارجه شامل شوند و دانشجو گردیده ادامه تحصیلات خود را در خارج از کشور ادامه دهند. با توفیل چنین چهاربینی‌های سطح بین المللی نمایندگان ساحه‌های علم و معارف کشورهای مختلف امکان به دست می‌آورند که دستاوردهای ساحه معارف و مؤسسه‌های خود را معرفی نموده شریکان نوی همکاری پیدا کنند و بخش‌های برای جانب‌ها منفعت‌دار را باز هم توسعه و رشد دهند. Меня зовут Марина Юрьевна Брекова. Я начальник управления международных связей Юго-Западного государственного университета, город Курск, Россия. Сегодня мы приехали на эту замечательную выставку для того, чтобы познакомить ребят из Таджикистана с высшим образованием Российской Федерации. Мы считаем, что эта выставка имеет очень большое значение для дальнейшего сотрудничества между нашими странами. Ведь будущее каждой страны зависит от ее будущих специалистов. И ребята, которые сегодня придут на эту выставку, смогут выбрать российские университеты для того, чтобы получить качественное образование в России и дальше продолжить работать на благо своей страны. از رفت فستیوال مشاهده کرده شد که خوانندگان با خواهش بلند علم آموزی و تحصیل در دانشگاه‌های سطح بین المللی کوشش می‌نمایند که وابسته به شوق و ذوق و تخصص انتخاب نموده‌شان راه یابند. تاکید کرده شد که مقصد و هدف فعالیت نظام معارف دلخواه دولت پیش از همه به آماده نمودن متخصصان بلند اختصاصی بخش‌های مختلف خواجگی خلق و دولت و ملت روانه شده مسئله رشد کسبیت و تحکیم ذخیره‌های انسانی جزء جدا نشونده فعالیت حیاتاً مهم این ساحه به شمار می رود. با درک عمیق این مسئله پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به ساحه علم و معارف توجه خاصه ظاهر نموده در سیاست دولتی خویش مقام مکتب و معارف را در محور اساسی جای دادند.
محض با دستگیری و تلاش‌های پیگیرانه راهبر دولت محترم امامعلی رحمان حالا در جمهوری تاجیکستان استیپندیای بین‌المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درخشندگان تأسیس داده شده است که جوانان دارای مهارت و ملکه بلند زباندانی توسط این استیپندیا الکی در ده‌ها مؤسسه‌های سطح جهانی تحصیل دارند. در ادامه فستیوال نمایش سفیران یک چند دولت و نمایندگان مؤسسه‌های تحصیلات عالی خارجی مملکت اوید به شرایط تحصیل، بودوباش، رشد همکاری و تبادل تجربه بین هم سخن نموده از همکاری دو جانبه در سمت معارف اظهار قناعتمندی کردند. برگزاری فستیوال نمایشگاه دوم بین‌المللی دانشگاه‌های دولت‌های خارجی در جمهوری تاجیکستان بر رشد ساحه معارف جهانی، تحکیم همکاری ساحه علم و معارف کشورهای شرکت کننده سهم ارزنده گذاشته، اینچنین افق‌های نو جهان علم و تحصیل و تطبیق لایحه‌های بین‌المللی تعلیم اینوواسیونی تکان جدی خواهد بخشید. سمندر شایف اسکندر سعید، شهر باختر، اخبار. در ناحیه رشت امکانیت‌ها برای تعلیم و تربیت خوانندگان بهتر می‌گردد. در زمینه به این در ناحیه لیتسه پرزیدنتی با شرایط معاصر علم‌آموزی به استفاده داده می شود که در آن برای خوانندگان صنفخانه و کابینت‌های فنی مجهز با دستگاه و ایونیت‌های درسی مهیا خواهد شد. گزارش ایدیگولی محمود در این خصوص. بنیاد لیتسه پرزیدنتی در محله دشت رشت جماعت دهات غرم در پرتو دستور و هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای جلب خوانندگان بالیاقت و صاحب استعداد مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه‌های منطقه کوهستان پیش بینی شده است. زیرا تا همین دوره در ناحیه‌های رشت، تاجیک‌آباد، لشت، نورآباد و سنگوار عموما لیتسه پرزیدنتی موجود نبود. بنیاد بینای لیتسه پرزیدنتی در ناحیه رشت از حساب مبلغ‌های دایرکسیون ساختمانی انشاءات حکومتی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مرحله به مرحله بنیاد شده ایستاده است. از روی لایحه ساختمانی بینای لیتسه پرزیدنتی از 4 بینای کشاد و برهوا از جمله 2 بینای تعلیمی دوشانه، تالار ورزشی، کتابخانه، آشخانه و دیگر زیربناهای علاوگی عبارت می باشد. دوام سالهای گذشته کارهای ساختمانی اساسی در بینای تعلیمی، تالار ورزشی و کتابخانه و آشخانه لیتسه انجام یافته. امروزها کارگران به اندازه‌کنی دیوارهای انشاءات مشغول می باشند. در شفت 2 بینای تعلیمی لیتسه از روی لایحه خوابگاه خوانندگان بنیاد می شود. سال جاری با جدا شدن مبلغ ضروری ساختمان تک‌کرسی بینای خوابگاه دوشانه و دیگر زیربناهای علاوگی انشاءات آغاز گردید تا در آینده مرحله به مرحله دیگر انفراساختار حیاتاً مهم مؤسسه‌های تعلیمی جوابگو به طلبات معیارهای ساختمانی بنیاد کرده شوند. با استفاده دادن لیتسه پرزیدنتی به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه رشت برای تحصیل خوانندگان ناحیه‌های کوهستان شرایط فراهم می‌آورد که در این مکان علم و دانش آموزی صدها نفر خوانندگان صاحب استعداد و بالیاقت ناحیه‌های منطقه سطح و صفت و ملکه دانش خود را صیقل داده بدین وسیله در آینده صاحب کسب‌های طلبات بازاری مهنت شوند. همه این غمخوری‌های رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان به خاطر علم‌آموزی و آینده درخشان جوانان خوشبخت دوران صاحب استقلالی ناحیه‌های کوهستان روانه شده است تا آنها به خلق و وطن خود همیشه صادقانه و صافدلانه خدمت نمایند. ایدیگولی محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. тамошобинони азизу арҷуманд, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. Тавзияту хонобод бошед.